everyone, this is Anjum. Welcome back to my channel Sahitya Abhyasa Academy. Today shall see a poem's text. That is My Last Duchess is written by Robert Browning. Okay now, Duchess, noble lady. Last Koneyadagi. That is My Last Duchess. Okay now, so it is a dramatic monologue poem. The poem contains dramatic monologue. Then what is the dramatic monologue means? A single speaker. It is not about a poet. Here the poet introduces one single person. Okay now. He speaks to a silent listener without interruption of this fellow in his speaking. Okay now. At a dramatic moment. In a dramatic moment, revealing their character thought. Here a character means a single person's character. What kind of a character he kept in his personality. Okay now, and his thought. What are the thoughts he has in his mind? Thoughts reflects your personality. Yes, so such kind of. So here we can see a single person's thoughts, characters, motives, thoughts, motives, and psychology through their own words. Psychology in a which way, how we talking with the people means the talking itself reflect our psychology, whether we are hard, whether we are sharp, yes, whether we are a weak or a confident or a strong, everything can be explained, everything can be reflect how we are talking, how we talk ಅನ್ನೋದಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಮೊನೊಲಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಮೊನೊಲಾಗ್ ಪೋಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಚಸ್ ಈಸ್ ಎ ಡ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಮೊನೊಲಾಗ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಅ ಪೋಯೆಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಬ್ರೌನಿಂಗ್ 1842. ಓಕೆನಾ, 1842 ದಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ವಾಟ್ ವಿ study, the Duke of Ferrara uses a painting of his former wife. Now she is not alive, she was dead. Okay na, ಅವಳ ಒಂದು ಫೋಟೋನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ, ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಪೇಂಟೆಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. and conversational what is that? A wife has a conversational piece. The Duke speaks about his former wife's pursuit in advocacy to a representative to the family, to his bride to be, revealing his obsession with the controlling other in the process. See, ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? Here Ferrara uses a painting of his former wife as a conversational piece. While watching that piece of picture, he usually talks with that picture. He usually introduces that picture in front of someone. That is what called conversational piece anta helbodu. The Duke speaks about his former wives perceived. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ತನ್ನ ಒಂದು ಫಾರ್ಮರ್ ವೈಫ್ ಯಾವ ತರ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇನ್ ಅಡ್ವೊಕೇಸಿಸ್ ಟು ಎ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಬ್ರೈಡ್ ಟು ಬಿ. ತನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬ್ರೈಡ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಯಾವ ತರ ಇದ್ಲು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ. Okay na, and revealing his obsessions, yes, and with controlling other in the process. Obsession means having so much control over that lady, over that his wife. ಎಷ್ಟು obsessive ಆಗಿದ್ದ, ಅವನ ಒಂದು ಪೊಸೆಸಿವ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅದ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಏನು ಅನ್ನೊಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಯಾರಿಗೆ? means there is someone. okay na, silent listener ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದವನು. and Browning uses this compelling psychological portrait of a despicable character to critique of the objection of women and abuse of power. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು what here Robert Browning does ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, he critiques the objectification. Women is like a object to the aristocratic people are called the male dominant society. Yes, this is what the thought of male society during Victorian era. ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅರಿಸ್ಟೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು, ಮೆನ್ ಪೆಟ್ರಿಯಾರ್ಕಲ್
ಒಂದು ಡಾಮಿನೆನ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋರು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋರು, ಅಬ್ಸೆಸಿವ್ ಆಗಿರೋರು, ಪೊಸೆಸಿವ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರು. ಎಸ್, ಶಿ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಬಿ ವಿತ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಥರ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ವೆನೆವರ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್, ವೆನೆವರ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಸೈಡ್. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಅವಾಗ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಅದೇ ಥರ ಆಗಿಡಬೇಕು, ಅದೇ ಥರ ಇರಬೇಕಂತ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಡಾಮಿನೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀವ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಮೆನ್ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ವಿಮೆನ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಏರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ದು. ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಅ ಡ್ಯೂಕ್ ಆಫ್ ಫೆರಾರ್ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ದಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಯೂಸಸ್ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ, ಏನು ದ ಪವರ್ ವಿಚ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮೇಲ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಮೇಲ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ ಯಾವ ಥರ ಪವರ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಬ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ರಾಬರ್ಟ್ ಬ್ರೌನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್? ಬಿಕಾಸ್ 1842, the poem is set in a Renaissance Italy, a period known for its powerful aristocratic families. ನೋಡ್ರಿ, ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಏನು? ಪವರ್ಫುಲ್ ಅರಿಸ್ಟೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಒಂದು ಅರಿಸ್ಟೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ನೋಬೆಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್, ಒಂದು ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಕೆಪ್ಟ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಥಾಟ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಲಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪೆಟ್ರಿಯಾರ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಬ್ಸೆಷನ್ ವಿತ್ ದ ಆರ್ಟ್. ಎಸ್, ಆರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಯಿತು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಯಿತು. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಶೋ ದೇರ್ ಅಬ್ಸೆಷನ್ಸ್. ಎಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಮೈಂಡ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಟು ಕೀಪ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ದೇ ಶುಡ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಹೌ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದೆಮ್. ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಬ್ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಸೇರಿರುವಂಥದ್ದು, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, ನನ್ನದೇ ಆದ ನಡೆಯಬೇಕು. ಸಮ್ವಾಟ್ ಈ ಥರದ ಥಾಟು ಅರಿಸ್ಟೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಆನ್ ಕಾಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೌನಿಂಗ್ ಚೂಸ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಅಲೋಡ್ ಹಿಮ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಆಫ್ ಎ ಪವರ್ ವಿತೌಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಬ್ರೌನಿಂಗ್ ಚೂಸ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ while observing the condition of human being, that is to male society, what is the reason behind to explore the dark psychology of power? means ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮಿನ ಒಂದು ಮೇಜರ್ ಥೀಮ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೆನ್ನಿನ ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಥಾಟ್ ಓವರ್ ವುಮೆನ್ ಯಾವ ಥರ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತೌಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ. ಆಲ್ಸೋ ಹಿಯರ್ ವಿ ವೋಂಟ್ ಸಿ ದ what we call the representation of social, political, economical, religious condition of Victorian society. Instead that the dark psychology of human life, dark psychology of the men, how he is holding in the during Victorian society. That is to ಒಂದು ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಒಂದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿನ ಅರ್ಲಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಇದೊಂದು ಪೋಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೋಯಮ್ ಈಸ್ ಲೂಸ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಫಿಗರ್ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಫೋನ್ಸೋ II, Duke of Ferrara. Its background comes from the Duke's marriage negotiations with the representative of another noble family. ಇದರ ಒಂದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಯಾರು, ಇದರ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂಕ್ ಆಫ್ ಫೆರಾರ ಏನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ದಲ್ಲಿ, ಇದರ ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವನ ಒಂದು ಲೈಫಿನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ನೊಬೆಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯೂಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ವೈಫ್ ಯಾರು, ಲ್ಯೂಕ್ರೀಸಿಯಾ ದಿ ಮೆಡಿಸಿ, died at the age of 17 years, so early. Yes, and historical rumors suggested that she may have been poisoned or treated harshly, and although there is no proof, these stories gave Browning a dramatic foundation. Yes, no one know why she is died. What is the reason behind her death? No one knows. So it is a rumor she might have died with the taking the poison or someone has treated him very harshly. For that reason she has died. ಈ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಫೆಲೋ ವೈಫಾಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂತಹ ಯಾರು ಇವಳ ವೈಫ್ ಈ ಥರ ಡೈಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ನ ಗ್ರಾಪ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಾಸ್
the condition, because the men dominant society is behaving on women like this. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಈ ಥರದ ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಬರ್ಟ್ ಬ್ರೌನಿಂಗ್ ಡ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಫೌಂಡೇಶನನ್ನು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ದೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರೂಫ್ ಯಾವ ಥರ ಡೈಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಗೇವ್ ಬ್ರೌನಿಂಗ್ ಅ ಡ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಫೌಂಡೇಶನ್. ಎಸ್, ಇದು ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದು ಡ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಪೋಯಮನ್ನು, ಡ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಮೊನೋಲಾಗ್ ಪೋಯಮನ್ನು ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೇನಾಯ್ತು, ಒಂದು ಅಲವಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಬ್ರೌನಿಂಗ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಕಲ್ ಹಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಎ ಫಿಕ್ಷನಲ್ ಲೈಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂಕ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ರೀಸನ್ to write this poem anta helbodu. Okay na? So shows a portrait of his last duchess. He has created a fictionalized character called Duke of Ferrara. So he is going to speaking about particular lady. The lady once was a duchess of that fellow called Duke anta helbodu, and brags about his power. On power yav tara ಆ ಒಂದು ಲೇಡಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವೀಲ್ಸ್ ಹಿಸ್ ಜೆಲಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಫ್ ಇಫ್ ಶಿ ಟಾಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಫೆಕ್ಷನೇಟ್ಲಿ ವಿತ್ ದ ಎವ್ರಿ ಮೆನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿ ಗಾಟ್ಸ್ ಜೆಲಸ್. ಓಕೆನಾ? ದೋ ಆಲ್ಸೋ ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್. ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ, ಬಟ್ ಇವನ ಜೆಲಸ್ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ಮಿತಿ ಮೀರೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಅದು ಅತಿಯಾಗಿ ಏನಾಗ್ತದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ರುಯಾಲಿಟಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ರುಯಾಲಿಟಿ ಅಕರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ಶಾಲ್ ಸಿ ಸೂನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, and hints that he gave commands that stopped her smiles, implying murder. Yes, he is no longer hold the bear the women's, the ladies innocent behavior in his life. For that reason he made her stop laugh. Means ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಅವಳ ನಗುನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಾಯಿಂಗ್ ಮರ್ಡರ್, ಅವಳ ಒಂದು ಜೀವ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ಬಿಯರ್ಸ್ ದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲೇಡಿ ವಿತ್ ದ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆನ್. ಓಕೆನಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಅರಿಸ್ಟೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಸೊ ಮೈ ವೈಫ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದ ಡಿಗ್ನಿಫೈಡ್ ವೇ ಆಫ್ ಲೈವಿಂಗ್ ಹೌ ಐ ಆಮ್. ಎಸ್, ನಾನು ಒಂದು ಉನ್ನತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ, ಡಿಗ್ನಿಫೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಅರಿಸ್ಟೋಕ್ರಾಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ವೈಫ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಇರಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಬಾಹುಬಲಿ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತಾನೆ ಬಾಹುಬಲಿ, ಅದೇ ಥರ ದೇವಸೇನ ಕಂಡುಬರ್ತಾಳೆ. ಇವನಿಗಿಂತ 3 ಪಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ. ಹೌದು ತಾನೆ? ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಲೇಡಿ ಹಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಹೀಸ್ ಲೈಫ್, ಬಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಶಿ ಈಸ್ ಹೈಲಿ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರೋದ ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ವೈ ಬ್ರೌನಿಂಗ್ ರೋಟ್ ಇಟ್? ಹೌದಲ್ಲ? ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಡಾರ್ಕ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೈಕಾಲಜಿ, especially about the man, how he put the thought on women. Yes, how he treated women in his life, whether the object according to him anta helbodu. And moral corruption. ಹೌದಲ್ಲ? I am the holder of my wife's life. ಹೌದಾ? ಸಮ್ವಾಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಮಾರಲ್ ಕರಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಮಾರಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ವುಮೆನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವುಮೆನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಡೋರ್ ಟು ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಾನು ರಾಬರ್ಟ್ ಬ್ರೌನಿಂಗಿಗೆ ಫರ್ದರ್ ಒಂದು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹರ್ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅನ್ಲಿ ಹೀಸ್. ಓಕೆನಾ? ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹರ್ ವೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೀಸ್ ವೈಫ್. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಹಿಡನ್ ಮೋಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಡನ್ ಮೋಟಿವ್ಸ್, ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ ಒಬ್ಬ ಮೆನ್ನಿನ. ಎಸ್, ಅದರ ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಈ ಒಂದು ಪೋಯಮ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಪೋಯಮ್ ಯೂಸಸ್ ಡ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಮೊನೋಲಾಗ್. ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ನೋ, ದ ಒನ್ ಸ್ಪೀಕರ್, ಸೈಲೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇವನ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಥಾಟ್ಸ್, ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಡ್ಯೂಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಥ್ರೂ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಅವನದೇ ಆದ ಒಂದು ಓನ್ ಸ್ಪೀಚನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ವೈಫ್, ಹೌ ಶಿ ಈಸ್, like how she was, and why I gave so much importance to her, but why she has not given that much important for my status. Somewhat ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. Shall see how he is introducing his wife in front of silent listener.
ಓಕೆನಾ. ಬ್ರೌನಿಂಗ್ಸ್ ಗೋಲ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ರಿಟೈಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಟ್ ಶೋ ಹೌ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹೈಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಏನು ನಾನು ಒಂದು ಗೋಲ್ ಇದೆ, ಏನು ಅದು ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಒಂದು ಅಂಶ ಕೇವಲ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ವೇ ದ ಲೇಡಿ ಈಸ್ ಡೈಡ್. ನೋ ಒನ್ ನೋಸ್ ದ ರೀಸನ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಮೆನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎ ಕ್ರುಯಾಲಿಟಿ. ಕ್ರುಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಯಾವುದು? ಮೆನ್ನಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಓನರ್ಶಿಪ್. ಆರ್ಟ್, ದ ಸ್ಕಿಲ್, ಆರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಓನರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೌ ವಿ ಟಾಕ್, ಹೌ ವಿ ಶೋ ದ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್, ಹೌ ವಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ಟು ದ ಪೀಪಲ್, ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಓನರ್ಶಿಪ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೆಟ್ರಿಯಾಕಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಡೆಡ್ಲಿ. ಅತಿಯಾದ ಪೆಟ್ರಿಯಾಕಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಲೈಫ್. ಹೌದಲ್ಲ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸಚ್ ಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಅದು ಡೌರಿ ವಿಷಯ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಇದು ಡೌಟ್ಫುಲ್ ವಿಷಯ ಆಯಿತು. ಇದರಿಂದ ವುಮೆನ್ ಅನ್ನೋದು ಸಫರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಲಿಟ್ರರಿ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಚಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಬ್ರೌನಿಂಗ್ಸ್ ಅರ್ಲಿ ಪೀರಿಯಡ್ ವೇರ್ ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪಿರಿಮೆಂಟೆಡ್ ವಿತ್ ಡ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಮೊನೊಲಾಗ್ಸ್, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೆವಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ. ಹಿ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್, ಬಟ್ ಇನ್ನರ್ಲಿ ಅವನ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಥಾಟ್ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತವೆ? ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರ್ತವೆ, ಒಬ್ಸೆಷನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಪೊಸೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಇರ್ತವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಡ್ಯೂಕ್ ಆಫ್ ಫೆರರಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪೋಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ರಿಯಲಿಸಮ್, ಓಕೆನಾ, ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್. ಯಾವುದು? ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಚಸ್ ಒಂದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೋಯಮ್ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾಮೆಟಿಕ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್, 1842ದಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿರೋದು. ಅಲಾಂಗ್ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಮೊನೊಲಾಗ್ಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆರ್ ಮೊರಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಓಕೆನಾ, ಯಾವುದ್ರಿ? ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಚಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪೋಯಮ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಚಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅವರ್ ಡಚಸ್, ಯಾರು? ಹಿಯರ್ ಅವರ್ ಡಚಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆರಿ ಇನ್ನೋಸೆನ್ಸ್ ಫೇಸ್. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲಷಸ್ಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲೊಂದು ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ಒಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಅರಿಸ್ಟೋಕ್ರಾಟಿಕ್ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನೆಕ್ಲೆಸ್, ಅದು ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಮ್ ವಾಟ್. ಓಕೆನಾ? ಅದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಹೌ ಶಿ ಲುಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಡ್ಯೂಕ್ ಆಫ್ ಫೆರಾರಾ. ಯಾರು? ಡ್ಯೂಕ್ ಆಫ್ ಫೆರಾರಾ, ಡ್ಯೂಕ್. ಓಕೆನಾ? ಡಚಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಿಸ್ನರ್, ಸೈಲೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್. ಇವನು ಇವಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇವನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಿಯರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹೀಸ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಲೇಡಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ಅವನ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್. ಶಾಲ್ ವಿ ಬಿಗಿನ್? ಆ ಪೋಯಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಶಾಲ್ ಸಿ. ಲೆಂದಿ ಆಗ್ತದೆಯಾ? ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಡ್ಯೂಕ್ ಆಫ್ ಫೆರರಾ. ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಚಸ್, ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಚಸ್ ಪೇಂಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ವಾಲ್. ದ ಸ್ಪೀಕರ್. ಓಕೆನಾ? The speaker. Who is that? The speaker. Who is that? Nobleman. Noble lady, duchess. Duke, nobleman. ಓಕೆನಾ? ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಪೇಂಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ವಾಲ್. ಡ್ಯೂಕ್ ಆಫ್ ಫೆರಾರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್. ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಇದೆ. ಜಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಇದೆ. ಹೌದಾ? ದಟ್ ಲೇಡಿ ಸಮ್ವಾಟ್. ಓಕೆನಾ? ಫೈನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ನೀಟಾಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಸಮ್ವಾಟ್. ಆಫ್ ಆನ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಇದು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಚಸ್. ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಚಸ್, ಶಿ ಈಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ನೋ. ಓಕೆನಾ? ಅವಳೇ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಡಚಸ್. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಚಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೈಫ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಡಚಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೈಫ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವೈಫ್. ಪೇಂಟೆಡ್, ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ? ವಾಲ್ ಮೇಲೆ ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಶಿ ಈಸ್ ಮೈ ವೈಫ್. ಹೌ ಶಿ ಲುಕ್ಸ್? ಜಸ್ಟ್ ಬಂದಿಯಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನೋಡು ಸಮ್ವಾಟ್. ಓಕೆನಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆನ್ ದ ವಾಲ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹೀಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಚಸ್. ದ ವರ್ಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಶಿ ಇಸ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ಹೀಸ್ ವೈಫ್. ನೋ, ಇವಾಗ ಅವಳ ವೈಫ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
looking as if she were alive. How she looks, she looks like a alive. ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದಾಳೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಲಿಸ್ನರ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್, ಹೌ ಶಿ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಅಲೈವ್. ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಚಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತದ್ರಿ, ದಟ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಪೊಸೆಸಿವ್ ನೇಚರ್. ಎಸ್, ಮೈ ಪೊಸೆಸಿವ್. ಹೌದಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಪೆನ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ right to hold it. No one have a right to snatch this pen from me. My last duchess. No one have right to talk about my wife. Yes, somewhat like that. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಲುಕಿಂಗ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಶಿ ವೇರ್ ಅಲೈವ್. ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ? ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲೈವ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಚಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ? ಒಂದು ಪೊಸೆಸಿವ್ನೆಸ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆನಾ? ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಯಿತು, ಪೊಸೆಷನ್ ಆಯಿತು, ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಹೌ ಹಿ ಟ್ರೀಟ್ಸ್ ಹರ್. ಹೌದಲ್ಲ? ನೋಡಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾಳೆ. ಸಮಟ್ ಫೈನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ವಂಡರ್. ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? ಹಿ ಕಾಲ್ಸ್ ದ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎ ವಂಡರ್. ಮೀನ್ಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗಿದ್ದಾರೆ? ಅಮೇಝಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ನೇಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ರಾ ಪ್ಯಾಂಡೋಲ್ಫ್. ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೌದಾ? ಸೈಂಟ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಪೇಂಟರ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಥಾಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅದರ್ ಮೆನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹಿಮ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಥಾಟು ವುಮೆನ್ನಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಚೋಸ್ ಅ ಸೈಂಟ್ ಟು ಪೇಂಟ್ ಮೈ ಬಿಲವಡ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಓಕೆನಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆನಾ? ಅಂದರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಥಾಟು ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಇಡುವಂಥ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮೈ ವೈಫ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಮ್ವಾಟ್. ಓಕೆನಾ? ಅನ್ನೋದಂಶ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎ ಪೆಂಡಾಲ್ಫ್. ಫ್ರಾ ಪೆಂಡಾಲ್ಫ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಕ್. ದ ಗ್ರೇಟ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಫ್ರಾ ಪೆಂಡಾಲ್ಫ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಪಿಕ್ಚರಿಂಗ್, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಹೀಸ್ ವೈಫ್. ಸ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಫೈನ್. ವರ್ಕ್ ಬಿಸಿಲಿ ಅ ಡೇ. ಹೌ ಹಿ ಪೇಂಟೆಡ್? ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ದ ಹೋಲ್ ಡೇ. ದಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಬಿಸಿಲಿ. ಹೋಲ್ ಡೇ ಏನು ಮಾಡ್ದ? ಭಾಳಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡ ಆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಶಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಫೈನಲ್ ಏನಾಗಿದ್ದಾಳೆ? ದ ಹೋಲ್ ಡೇ ವಿತೌಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ರೆಸ್ಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪೇಂಟೆಡ್ ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಚಸ್ ಫೋಟೋ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತೌಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ರೆಸ್ಟ್ ಸಮ್ವಾಟ್. ಓಕೆನಾ? ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಫೈನಲಿ ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ದೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಚಸ್. It is painted by Fra Pandolf because he belongs to the saint. That means he shows women very respectfully. That's why I selected this guy, not like a common man. And will it please you sit and look at her? Silent listener ge helta idane. Will you please take a moment to sit properly and observe that painting? That is my last duchess, my wife painting, because such a way he has painted, very beautifully he has painted. Please observe that one. I said Fra Pandolf by design, for never read strangers like you. That picture contents means face, manobhavane. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಎಸ್. ನೋಡ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. I said Fra Pandolf by design. It is painted by this fellow. For never read strangers like you means ಆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಫೇಶಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೋ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವೈ ದಿಸ್ ಫೇಸ್ ಲುಕ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಸೋ ಬ್ಲಷಸ್, ಸೋ ಒಂದು ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ನೆಸ್ ಅವಳ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರೋದು. ನೋ ಒನ್ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವೈ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಇನ್ ಹರ್ ಫೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನೆವರ್ ರೀಡ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ದಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಂಟೆನೆನ್ಸ್. ಅವಳ ಫೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಭಾವನೆ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫೇಸಲ್ಲಿ, ಈಸಿಲಿ ಯಾರು ಗ್ರಾಪ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ವೈ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ ಹರ್ ಫೇಸ್, ಸಚ್ ಎ ವೇ ಹಿ ಪೇಂಟೆಡ್, because the depth and passion of its earnest glance. If you observe my last Duchess lady's face, a face which is included very emotional one,
ಅದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂದರೆ ಮನೋಭಾವನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅದೇನಾಗಿದೆ, ಪೇಂಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದ ಡೆಪ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಅದು ಹೈಲೈಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅವಳ ಒಂದು ಫೇಸ್ದಲ್ಲಿ, ಅರ್ನೆಸ್ಟ್ ಗ್ಲಾನ್ಸಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಟು ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ದೇ ಟರ್ನ್ ಸಿನ್ಸ್ ನೋ ಒನ್ ಪುಟ್ಸ್ ಬೈ ದ ಕರ್ಟೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಾನ್ ಫಾರ್ ಯು ಬಟ್ ಐ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ದಟ್ ಪಿಕ್ಚರಿನ ಒಂದು ಕರ್ಟೆನ್ ಏನು ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ರೈಟ್ ಟು ಡ್ರಾ ದಟ್ ಕರ್ಟೆನ್ ಫಾರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು ಓನ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಚಸ್ ಫೋಟೋ, ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್, ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್. ನೋ ಒನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೇರ್ ಟು ಡ್ರಾ ದಟ್ ಕರ್ಟೆನ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಟು ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ದೇ ಟರ್ನ್, ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಏನಿದೆ ರೈಟ್ ಇದೆ, ಏನು ಆ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ನ ಕರ್ಟೆನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ ನನಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಧಿಕಾರ. ಸಿನ್ಸ್ ನನ್ಸ್ ಪುಟ್ ಬೈ ದ ಕರ್ಟೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಾನ್ ಫಾರ್ ಯು. ಯಾರು ಅದನ್ನು ಸರಿಸುವಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರ ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಒಂದು ಫೋಟೋದ ಕರ್ಟೆನನ್ನು ಡ್ರಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಿನಗಾಗಿ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಲೇಡಿ ಹೌ ಶಿ ಈಸ್, ಎಸ್ ಸಚ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬಟ್ ಐ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಮ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದೇ ವುಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಇಫ್ ದೇ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಡೇರ್. ಎಸ್. And seemed as they would ask me, no one have dared to see my last Duchess photo. They don't have a dare to ask me, Mr. Duke Ferrara, will you show your wife's photo? No one have right to ask such like that. Yes, if they dare, how such glance came there? Next ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. Furthermore, if they dare, how such a glance came there? No one have a dare to ask why such kind of a glance. That is what kind of a glance? Earnest glance. ಅವಳ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಅಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಗ್ಲಾನ್ಸಸ್ಗಳು, ಬ್ಲಷಸ್ಗಳು, ಹೌದಲ್ಲ? ಫೇಸ್ಗೆ ಈ ಚೀಕ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಎಸ್, ಆ ಚೀಕ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು ಒಂಥರ ಬ್ಲಷ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವೈಟ್ ಬ್ಲಷಸ್. ಯಾರಿಗಾದರೂ ಡೇರಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ? ನೋ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಓಕೆನಾ? ಹೌ ಸಚ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಕೇಮ್ ದೇರ್. ಸೊ ಓಕೆನಾ, ವೇಟ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್. ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಫ್ ದೇ ಡಸ್ಟ್ ಹೌ ಸಚ್ ಎ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಕೇಮ್ ದೇರ್. ಸೊ ನಾಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಯು ಟು ಟರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ದಸ್, ಸರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕಾಲ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡಚಸ್ ಚೀಕ್ಸ್ ಪರ್ ಹ್ಯಾಬ್ಸ್. ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಯಾವುದು ಮೈ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಚಸ್ಸು ಫೋಟೋ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅವಳ ಫೇಸಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಚೀಕ್ಸಿನ ಬ್ಲಷಸ್ಗಳು ಏನಿದೇವ್ರಿ, ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾರು? ಫ್ರಾ, ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್ ಫೆಲೋ? ಫ್ರಾ ಪ್ಯಾಂಡೋಲ್ಫ್. ಇಷ್ಟು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಥರ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪಿಕ್ಚರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಪೋರ್ಟ್ರೇಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಎಸ್, ಆ ಬ್ಲಷಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬ್ಲಷಸ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದೇನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಂಥೇಳಿ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ನೀನು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನನಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಆ ಫೋಟೋ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಸವಾಲು ನಿನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಯು ಟರ್ನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ದಿಸ್
Sir, it was not her husband's presence only. Let me tell you, the blush which is coming on her face, it is not from by watching her husband. Husband ನೋಡಿ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಷಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಒನ್ ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್ ದ ಪೇಂಟರ್. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪೇಂಟರ್ಗೆ ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಲಷಸ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಜಲಸ್ ಕಂಡೇ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ದ blushes should be only for her husband. But here we can see my last duchess means my lady always showing her blushes to every simple thing is done by every man to her. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಎಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಶಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹರ್ ಬ್ಲಶ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಖುಷಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಏನು ನಾಚಿಕೆಯ ಒಂದು ಅಂಶದ ಒಂದು ಬ್ಲಷಸ್ಗಳು ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಎವ್ರಿಗಳು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದು. ಹೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಯರ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಟೆಲ್ ಮಿ. ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಾಲ್ ದಿಟ್ ಸ್ಪಾಟ್, ಆ ಒಂದು ಸ್ಪಾಟ್ದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಏನು, ಆಫ್ ಜಾಯ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡಚಸ್. ಆ ಡಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವಳಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏನು ಅದು ನನ್ನಿಂದ ಅಲ್ಲ, there is someone. Who is that? The frog? Often time I'm forgetting. Pandolf. Okay now. How? Nodri, it was not her husband presence only called that spot of joy into the duchess cheek. ಈ ಡಚಸ್ ಚೀಕಲ್ಲಿ ಏನು ಹಸ್ಬೆಂಡಿನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಕೇವಲ ಅವಳ ಚೀಕಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಏನು ಒಂದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಬ್ಲಷ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಯಾರಿತ್ರಿ? ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್ ಯಾರಿರ್ಬೋದು ರೀ? ಫ್ರಾ ಪ್ಯಾಂಡೋಲ್ಫ್. ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಸೇ, ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಫ್ರಾ ಪ್ಯಾಂಡೋಲ್ಫ್ ಏನು ಮಾಡ್ದ, ಒಂದು ವಿಷಯನ ಹೇಳ್ದ ಅವಳಿಗೆ. ಯಾವ ಥರ? ಹರ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್. ಅವಳು ಏನು ಒಂದು ದುಪಟ್ಟ ಏನು ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ಲಲ್ಲ, ಅದು ರಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹರ್ ಮ್ಯಾಂಟಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಓವರ್ ಮೈ ಲೇಡೀಸ್ ವಿಸ್ಟ್ ಟೂ ಮಚ್. ಸೊ ಆರ್ paint must never hope to reproduce that the faint, so half flush that dies along her throat. Yes, Miss Lady, please take your mantle of little above somewhat. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ವೃಷ್ಟಿಗೆ ಕವರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಥರ ಕಮೆಂಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ದ. ಯಾರು? ಫ್ರಾ ಪ್ಯಾಂಡಲ್. ಈ ಕಮೆಂಟನ್ನು ಏನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳ ಫೇಸ್ದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರಿ ಒಂದು ಬ್ಲಷ್ ಕಂಡು ಬಂತು. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಆ ಬ್ಲಷ್ ಕಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಒಂದು ಬ್ಲಷ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದ, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದ. ಸೊ ದೇರ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಜೆಲಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಒಂದು ಪೊಸೆಸಿವ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಒಂದು ಜೆಲಸ್ ಅನ್ನೋದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಮೆನ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅದೇ ಒಂದು ಅಂಶ ಇವನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಫೇಂಟ್ ಹಾಫ್ ಫ್ಲಶ್ ದಟ್ ಡೈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ಹರ್ ಥ್ರೋಟ್. ಆ ಒಂದು ಬ್ಲಷಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದು ನೋಡ್ರಿ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಫೋಟೋ. ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒಂಥರ ಬ್ಲಷಸ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅವಳು ಜಸ್ಟ್ ಆ ಬ್ಲಷಸ್ ತೋರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಡೆ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆಯಾ? ಸಮ್ವಾಟ್ ಒಂದು ಬ್ಲಷಸ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಥ್ರೋಟ್ವರೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಸ್ಮೈಲ್ ಮೊಗಳಾಗಿ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾರು? ದ ಡ್ಯೂಕ್ ಆಫ್ ಫೆರರಾ ಗೆಟ್ಸ್ ಆಂಗ್ರಿ, ಗೆಟ್ಸ್ ಜೆಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮುಂದುವರೆದು, ಸಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಫ್ was courtesy she thought and cause enough for calling up to the spot of joy. ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹೂವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಹರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಟು ಶೋ ಹರ್ ಬ್ಲಷ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಆ ಥರದ ಲೇಡಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅವಳು ಬೇಗನೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್. ಎಸ್, ದ ಸ್ಮೈಲ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್. ಸಚ್ ಥಾಟ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೂ ಮೈಂಡಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಳೇನು ಎಕ್ದಮ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಹೌ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಮಗು ಯಾವ ಥರ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ನಗೆ ಆಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕಂಡುಬರ್ತದಲ್ಲ, ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಆ ಲೇಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಫೆಲೋ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಅರಿಸ್ಟೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಮೈ ವರ್ಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಶಿ ಶುಡಂಟ್ ಗಿವ್ ದ ಸ್ಮೈಲ್ ಲೈಕ್ ಆನ್ ಮೀ ಲೈಕ್ ಅದರ್ಸ್.
ನನಗೆ ಯಾವ ಥರ ಆ ಥರ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಥಾಟು ಇವನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಸಚ್ ಟಫ್ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಯಾವುದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಯಿತು, ವಾಸ್ ಕರ್ಟಸಿ, ಅವಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಕರ್ಟಸಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಥಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಫ್ ಜಾಯ್, ದಟ್ಸ್ ಇನಫ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಹರ್ ಅ ಸ್ಮೈಲ್ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಶಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಅ ಹಾರ್ಟ್, ಹೌ ಶಾಲ್ ಐ ಟೆಲ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಲಿಸ್ನರ್, ಲಿಸನ್. How can I explain about her heart? She has a very beautiful heart. The heart which gives everyone smile. The heart which shows the courtesy to everyone. Very easily she surrender. Very easily she blushes. Whoever make the comment pass on her. ಅನ್ನೋದಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಆ ಥರದ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡುಬರುವಂಥದ್ದು. How? See, she had a heart. How shall I say? Too soon made glad. ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಬ್ಲಷಸ್ ಬೇಗನೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಹೂವರ್ ಸಿ ಶಿ ಈಸ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್, ಶಿ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಎವ್ರಿ ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಈಸಿಲಿ ಗ್ರಾಪ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬ್ಲಷಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು. ಬಟ್ ಇದು ವೆರಿ ಅನ್ಬಿಯರೇಬಲ್ ಥಿಂಗ್ ಟು her husband called Duke of Ferrara ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫೈನ್. Too easily impressed. If someone tries to give her comment, if someone passes comment on her, means she impressed with that comment ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? And she liked whatever she looked on. She liked whatever she looked. ಮೀನ್ಸ್ ಅವಳಿಗೆ ಏನಿಷ್ಟ ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. If I like her, the old ಏನೋ ಒಂದು ಅರಿಸ್ಟೋಕ್ರಾಟಿಕ್ಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಗಿಫ್ಟನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ, ಶಿ ಲೈಕ್ಸ್. ಸಮ್ಮನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿಫ್ಟೆಡ್ ಹರ್, ಶಿ ಲೈಕ್ಸ್. ಶಿ ಕಂಪೇರ್ಸ್ ಮೈ ಗಿಫ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ಕಾಮನ್ ಗಿಫ್ಟ್. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಬಿಯರ್ ದಟ್ ಒನ್? ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಲುಕ್ಡ್ ಆನ್ ಶಿ ವಿಲ್ accept my gift also and another one's gift also, and she compared both gift are same. How it is possible? How I can bear that one? Mine is always stays special. She must know this one, na? Because she belongs to the aristocratic family. Once she become a wife of mine, means she has to have the all kind of a grandeur kind of a behaviors. Like this is what the expectation of Duke of Ferrara, but she doesn't doing that one anta helbodu. Fine. Next note, she liked whatever she looked on and her looks went everywhere. Everyone, nodri how she is, she smiles everyone. Whoever passes by her, she looks everyone and gives smile everyone same. ಇದನ್ನ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ, ಫೆರಾರ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. somewhat. And she looked on and her looks went everywhere. Yes, ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೈಫ್ ಶಿ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಯಾರೋ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾರೋ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದರು ವೈಫ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ವೈಫ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕಾಶಿಯಸ್ ವಿತ್ ಹರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಹೌದಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕಾಶಿಯಸ್ ವೈಲ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಅದರ್ ಲೇಡೀಸ್ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ವೈಫ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೇ ಮಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಹೆದರ್ಕೋಬೇಕು, ಒಬ್ರೊಬ್ರು ನೋಡಿ ಹೆದರಿ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದೇ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಸಪೋಸ್ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಯಾಕೆ ಹೆದರಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಜಗಳವೆಲ್ಲ ಆಗ್ತವ್ರಿ, ಅವೆಲ್ಲ ಹೆಡೇಕೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಲೈಫ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೌ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ವೈಫ್, ಬಿ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಒನ್ ವೈಫ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ದ ವೈಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್, ಟ್ರೈ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸಚ್ ವೇದಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಶಿ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್, ಹಿ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚೋರ್ಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಹೈಲಿ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದೇರ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಹಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಅರಿಸ್ಟೋಕ್ರಾಟಿಕ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇದೆ. ಹೌದಲ್ಲ? ಅವನದೇ ಆದದ್ದು. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಹರ್ ಲುಕ್ಸ್ ವೆಂಟ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ ಅಗೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ ಒನ್. ಐ ಆಮ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ಸಮ್ಒನ್ ಈಸ್ ಅನ್ನೋನ್. Am I like other? This is what. This is all one. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮನಾಗಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ನನಗೂ ಅವರೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. I have my own status, no? I am her husband. Should have my own, ಅದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಡಿವೋಟ್ನೆಸ್ ಆಯಿತು, ಅಡೋರ್ನೆಸ್ ಆಯಿತು, ನನಗಾಗಿ ಇಡಬೇಕಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಹರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್. ಶಿ ವಾಚಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇನ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಐ.
How can I bear this one? Somewhat. Next ನೋಡ್ರಿ. My favor at her breeze, the dropping of the daylight in the west. ಓಕೆನಾ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ನೆಕ್ಲೆಸ್ ಅವಳ ಒಂದು ನೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸ್, and the bow of cherry some officious fool broke in the orchard for her, and the white mule she rode with the round the terrace, all and each would draw from her alike the approving speech ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Wait a second. ನೋಡ್ರಿ, sir, it was all one, my favor at her praise, means he claims that there is made no differences whether his favor was shown at her breast. ಅವಳ ಒಂದು ನೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ನಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಟು ಹರ್. ಗಿಫ್ಟ್, ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಒಂದು ಪಾರಂಪರಿಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಅವಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, even the simple beauty of the sunset could evoke the same approving response for her. The dropping of the daylight in the west, ಅಂದರೆ ಸನ್ನಿಗೆ ಹೋಲ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದು ವೆಸ್ಟಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಸಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಮ್ ರೈಟ್, ಸೆಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅಂದರೆ ಮೈ ಗಿಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹರ್ ಅನ್ನೋದು ಅವಳು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ the bow of cherries, that means a foolish servant or an admirer might pick cherries for her, even such a small thoughtless gift or white mules she rode pleased her. The bow of cherries some officious fool broke in the orchard for her, the white mule she rode with the road of a terrace. ಒಬ್ಬ ಫೂಲಿಶ್ ಇದ್ದಾನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವನು ಆರ್ಚರ್ಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗಿಡದಿಂದ ಚೆರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಚೆರೀಸ್ ನನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ನೆಕ್ಲೆಸ್, ಒಂದು ಪಾರಂಪರಿಕ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ, ಒಂದು ಫೇವರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಗಿಫ್ಟಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಶಿ ಗೇವ್ ಅ ಸ್ಮೈಲ್ ಟು ದಟ್ ಫೂಲಿಶ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಮೇಡ್ ದಿಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಟು ಮೈ ಗಿಫ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸೇಮ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಟು ಹರ್. ಯಾವುದೇ ಥರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ಶಿ ರೋಡ್ ವಿತ್ ದ ರೌಂಡ್ ದ ಟೆರೆಸ್ ಆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್, ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್, ಟ್ರಿವಿಯಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅವಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಯಾರು ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಅವಳಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಸ್ಮೈಲ್ ಆನ್ ಟು ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಲೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವುಡ್ ಡ್ರಾ ಫ್ರಮ್ ಹರ್ ಅಲೈಕ್ ದ ಅಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆರ್ ಬ್ಲಶ್ at least. Next ನೋಡ್ರಿ, would draw means they would prompt her to say something approving or appreciate. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, would draw from her alike the approving speech. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೆರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ accepted that comment by showing her blushness to them. Getting my point? Or blush at least. ನಗುನ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಮೀನ್ಸ್ somewhat. And she thanked men good, but thanked somehow, I know not how, as if she ranked my gift of 900 years old name with anybody's gift. No, you tell me, mister. No, you tell me. My cherry means ನನ್ನ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಇದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಮೈ ಗಿಫ್ಟ್. ಅದೇನು 900 years old ನೇಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. ಈ ಒಂದು ವಿತ್ ಎನಿಬಡೀಸ್ ಗಿಫ್ಟ್, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಶುಡ್ ಶಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಹರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಗಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಲೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಕೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಹೈ ರ್ಯಾಂಕ್. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಹರ್ ಐಸ್? ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅವಳಿಂದ ಆ ಥರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಸಮ್ವಾಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಐ ನೋ ನಾಟ್ ಹೌ. ಅವಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟೋರಿಗೆ ನನಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಎಸ್, ದಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ನೇಚರ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೈ ಗಿಫ್ಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವುದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 900 years ಓಲ್ಡ್ ನೇಮಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ದ ನೆಕ್ಲೆಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದದ್ದು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಪ್ರೀಶಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್,
ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೇ ಇವಳು. ಬಟ್ ಶಿ ನೋ, ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಶಿ ಡಸಂಟ್ ಡೂ ದಟ್ ಮ್ಯಾನ್. Who'd stop to blame this sort of trifling? Yes. Means he asked rhetorically if anyone would blame her for small behavior, even if someone had the rhetorical skill to explain clearly their objection, told her precisely what displeased them. Yes, with anybody's gift, would stoop to blame this sort of trifling? ಅವಳ ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಬಾಗ್ಲಾ? ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಶಿ ಡಸ್ ವಿತ್ ದ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್, ಶುಡ್ ಐ accept that one? No. My power of the power called man and the power called the status, 900 ಓರಿಯಲ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂಥ ಗಿಫ್ಟನ್ನು ಮುಂದೆ ಅವಳು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಲಾ? ಹೈಲಿ ನೋ. ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, which even had your skill in a speech which I have not, to make your will quite clear to such an one, and say just this or that in you disgust me. Next ನೋಡ್ರಿ, ಓಕೆನಾ? ಅವಳ ಒಂದು ಬಿಹೇವಿಯರ್ ನನಗೇನು ಮಾಡಿದೆ ರೀ? ಡಿಸ್ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಶಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಮೈ ಗಿಫ್ಟ್ ಟು ದ another's small gift, which gives me displease, disrespect, not giving the importance to me, not showing the adorance, devoteness towards to me. Okay na? Somewhat. And next ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? Wait a second. Quite clear to such an one, and say just this. What is that? Or that in your disgust me, here you miss or there exceeded the mark. And she left. ಈ ಒಂದು ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇಫ್ ಸಮ್ವನ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದ ಡಚಸ್ this or that of your offense me, here you fall short or you go too far, and if she accepted corrections, set her intellect to meet his standards. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಯ್ತು, ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂತೂ ನಿಲ್ಲುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಆಯಿತು. ಅವೆಲ್ಲ ಅವಳ ಬಿಹೇವ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. herself be lessened, so nor plainly set her wits to yours, forsooth I made excuse. Means ನೋಡ್ರಿ, ಅಂದರೆ if she allowed herself to be taught and did not make excuse. ಎಸ್, ಈ ಥರದ ಬಿಹೇವಿಯರ್ಸ್ ನಾನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏಟೆ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳು? ಶಿ ಬಿ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿತ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಆ್ಯಂಡ್ even then would be some stooping. I choose never to stoop. Yes. ಹಾಗಾದರೆ tell me what I should do while seeing such thing in her personality, how I should maintain her, how I should make her like me, like noble lady. No, tell me you ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನು? ಈವನ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ವುಡ್ ಬಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಲೋವರಿಂಗ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅವಳ ಒಂದು ಫಾಲ್ಟನ್ನು ಆ ಒಂದು ಫಾಲ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಬಾಗ್ಲಾ, ಬೆಂಡ್ ಆಗ್ಲಾ, ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ಲಾ? ಅವಳ ಒಂದು ಫಾಲ್ಟ್, ಹೌ ಐ ಶುಡ್ ಸರೆಂಡರ್, ಹೌ ಐ ಶುಡ್ ಬೆಂಡ್ ಟು myself in front of that lady? Highly impossible. Being like a noble man can be bent in front of that lady who is always making faults. ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ? ಸೊ ಸರ್ ಶಿ ಸ್ಮೈಲ್ ನೌಡಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ? ಬಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ನಗ್ತಿದ್ಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹೌ ಶಿ ಸ್ಮೈಲ್ಸ್. The smile is very beautiful, attractive. Everyone makes smile at her. Such a way she smiles. Yes, I can observe that one. But no doubt, whenever I passed her, but who passed without much the same smile? This grew. Come on. Yes, she smiles. Smile must be made for her husband. When she got married to the person called husband accepts such thing to only for me, only for husband. Getting my point? But ನನಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ವೆನೆವರ್ ಐ ಪಾಸ್ಟ್ ಹರ್ ಶಿ ಸ್ಮೈಲ್ಸ್.
I can bear that. But who passed without much the same smile? ಯಾರಾದರೂ ಅವಳ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳ ಎದುರಿಗೆ ಹಾದಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೂ ಅದೇ ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ಲು. How can I bear this one? How can a noble lady does such thing in front of everyone? Tell me, sir, tell me. ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಫೈನ್. ದಿಸ್ ಗ್ರೀವ್, ಇದು ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಬಹಳ ಆಯಿತು, ಫಾಲ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಕಂಡು ಬಂತು. ವಾಟ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಬಿ ಅ ಲೇಡಿ ಲೈಕ್ ನೋಬೆಲ್ ಲೇಡಿ, ಐ ಡಿಡಂಟ್ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಲೇಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಐ ಗೇವ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್, ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಏನು? ದೆನ್ ಅ ಆಲ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ಸಿ, ದ patriarchal society, the dominance men's society, patriarchal men's society, the possession holds men, obsession holds men on women. Women played as a object in the eyes of men. Okay na? That thing can be seen in the present text anta helbodu. Okay na? Next thing, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಕಮಾಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ದೆನ್ ಆಲ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಟುಗೆದರ್. ನಗುನೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯಿತು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶಿ ಈಸ್ ನೋ ಲಾಂಗರ್ ಅಲೈವ್. ದೇರ್ ಶಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ, ಹ್ಯಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ನೋಡು ಹೇಗಿದ್ದಾಳೆ. ಆಸ್ ವಿತ್ ವಿಲ್ ಇಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಯು ರೈಸ್. ದೇರ್ ಶಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಅಲೈವ್. ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಓಕೆನಾ? ಹಿ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ದ ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಅಲೈವ್. ನೋಡು, ಸೊ ವಾಟ್ ಆಫನ್ ಟೈಮ್ ನೋಡು, ಅವಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡು. ಬಿಕಾಸ್ that thing should not happen to further lady who is going to selected for her life. Getting my point? ಯಾಕೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಪದೇ ಪದೇ ಅವಳನ್ನು ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವಳ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನೇನು ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಆಗುವಂಥ ಲೇಡಿ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಳಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿ ಅವಳ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಆ ಒಂದು ಲೇಡಿಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸಮ್ವಾಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ವೆಲ್ ಮೀಟ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಸಾರಿ, ದೇರ್ ಶಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲೈವ್. ವಿಲ್ ಇಟ್ ಪ್ಲೀಸ್, ವಿಲ್ ಇಟ್ ಪ್ಲೀಸ್, will it please you rise, we will meet. Yes, ಓಕೆನಾ? ಹೋಗೋಣ. ಎದ್ದೇಳ್ತೀಯಾ? ಕೇಳಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಚಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿನ? ಹೋಗೋಣ. ಲೆಸ್ ವಿಲ್ ಮೀಟ್ ದ ಕಂಪನಿ ಬಿಲೋ. ಕೆಳಗೆ ಹೋಗೋಣ. ದೆನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್, ಮತ್ತೊಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಏನು? ದ ಕೌಂಟ್ ಯುವರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನೋನ್ ಮ್ಯೂನಿಫಿಸಿಯನ್ಸ್. ರೈಟ್? ನೋಡ್ರಿ, generosity. ಓಕೆನಾ? ದ ವಿಸಿಟರ್, ಎಂಪ್ಲಾಯರ್, ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್, ಇದೇನ್ರಿ ಜನರಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? there is one more. Of the count indicating he expect a large dowry. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ವೆರಿ ನೈಸ್. then I repeat, the count your master's known munificence. ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವೇನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬ ವಿಸಿಟರ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಂದರೆ ಡ್ಯೂಕ್, ಈ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಗಳೊಂದಿಗೆ, ಡಾಟರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಡ್ಯೂಕ್. ಅವನೇನಿದ್ದಾನೆ? ಜನರಾಸಿಟಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಜನರಸ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಈಸ್ ಆಂಪಲ್ ವ್ಯಾರೆಂಟ್ ದಟ್ ನೋ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಫಾರ್ ಡೌರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಅಲೌಡ್. ನೋಡು ಎಷ್ಟು ಹೇಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಪ್ಲೀಸ್ get up. You have seen the picture of my lady and the behavior, the personality of that lady. Let's go to the down. And you know very well that person ಏನು ಬಂದಿದ್ದಾನಲ್ಲ ವಿಸಿಟರ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ಯಾಲೇಸಲ್ಲಿ, ಅವಳ ಮಗಳನ್ನು ವಿವಾಹ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಜನರಸ್ ಅನ್ನೋದು ಥಾಟ್ ಅನ್ನೋದಿರಲಿ. ಡೌರಿ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿನಂದರೆ ನನಗೆ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಹ್ಯೂಸ್ ಡೌರಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಡಿಸ್ಅಲೌಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೌರಿ ವಿಲ್ ಬಿ disallowed means I expect huge demand of dowry. Such thing to inform to that visitor means ಆ ಒಂದು ಹುಡುಗಿನ ತಂದೆಗೆ ನೀನು ಒಂದು ಈ ಅಂಶನ ರೀಚ್ ಮಾಡು somewhat. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ? though his fair daughter self as I owed at starting is my object. Yes, ನೋಡ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. makes about the dowry will be accepted, the marriage negotiation will go well. ಹೌದಾ? ಡೌರಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ,
ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಬೇಕು, ಒಂದು ಜನರಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಅವನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರಬೇಕು, ಜನರಾಸಿಟಿ. ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಆಂಪಲ್ ವ್ಯಾರೆಂಟ್ ದಟ್ ನೋ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಟೆನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಜನರಸಿಟಿ, ದ ಕೌಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆನಲ್ಲ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕೌಂಟ್ ಜನರಸಿಟಿ ಗ್ಯಾರಂಟೀಸ್ ದಟ್ ಎನಿ ರೀಸನಬಲ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೌರಿ ವಿಲ್ ಬಿ accepted. ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೋ ಹೀಸ್ ಫೇರ್ ಡಾಟರ್, ಇಲ್ಲಿದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್, ದೋ ಹೀಸ್ ಫೇರ್ ಡಾಟರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ಐ ಅಪೋರ್ಡ್ at starting is my object, nay we will go. That means he admits plainly that he is interested in the count's daughter as a prospective wife. He urges the visitor to come with him. Yes, ಹೌದು, ಆ ಒಂದು ಡಾಟರ್ ಏನು ಕೌಂಟಿನ ಏನು ಡಾಟರ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ದಟ್ ಲೇಡಿ. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕಮ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಟುಗೆದರ್ ಡೌನ್ ಸರ್ ನೋಟಿಸ್ ಟ್ಯಾಪ್ಚನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಮೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ನೇ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ, ಟುಗೆದರ್ ಡೌನ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ನೆಪ್ಚೂನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಓಕೆನಾ. ಅವನನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡು. ದೋ ಟೇಮಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿ ಹಾರ್ಸ್, ದ ಥಾಟ್ ಎ ರ್ಯಾರಿಟಿ. ಓಕೆನಾ. ವಿತ್ ಕ್ಲೌಸ್ ಆಫ್ ಎ ಇನ್ಸ್ ಬ್ರಕ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಎ ಬ್ರೋನ್ಸ್ ಫಾಪಿ. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹೀಸ್ ನೇಮ್ ಸ್ಕಲ್ಪ್ಚರ್ಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅವನ ಹೆಸರು ಏನಿದೆ ರೀ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ನ್ಯಾಪ್ಚೂನ್ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕ್ಲೌಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಇನ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಪವರ್, ಟೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ತ್. ಓಕೆನಾ. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಪ್ಚೂನ್ ಏನಿದೆ ರೀ, ಒಂದು ವರ್ದಿಯಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಇದೆ. ಅದು ಹಾರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಯಾವ ಥರ ಅದರ ಲಗಾಮನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಐ ಆಮ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹೋಲ್ಡ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್, ಒಬ್ಸೆಷನ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ಮೈ ಲೇಡಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಫೆಲೋ. ಅಂದರೆ ನೆಪ್ಚೂನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐನ್ಸ್ಬರ್ಗ್ ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಹಾರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹೀ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ power. What is that? Power, taste and wealth. Well known for these are the things ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ hope so understood this poem ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಲೆಂದಿ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಾ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಪೇಷನ್ಸ್ಲಿಂದ ಕೇಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. If you understand, like, share and subscribe. Until, take care and bye-bye. Thank you.